بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى حضرة القطب المكتوم والخطب الأولياء المعلوم أبي العباس التجاني رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما حضر أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى جميع المصنفين والمدرسين المعلمين لجميع مشايخنا مشايخنا ولجميع ساداتنا وجميع أولئك الله تعالى مشاريك الأرض ولجميع أولاد سبيل الجبت الملاحظ جميع المعصمين أحضر الغنام الأولين والآخرين ثم إلى جميع من فتحت الدروع ومن ثم إلى أصحاب هذه المشي نظر بعلوم بكراماتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la tahriku aswarul aqdar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah kehabiban ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada suatu makalah sawabikul himami la tahriku sawa aswarul aqdar. Kesungguhan cita-cita kita tidak akan merubah tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menuliskan maqadir. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Allah mempunyai makhluk yang disebut qalam dan lauh. Qalam disuruh oleh Allah menulis takdir manusia seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takdirkan, Allah qadakan dan Lauhul Mahfuz tentang qada semua makhluk Allah di langit dan di bumi, termasuk kita, tentang diri kita, tentang usia kita, dan lain sebagainya. Jadi dalam makalah ini sebutkan kesungguhan kita dalam melaksanakan usaha itu tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan kepada kita seseorang untuk diberikan kekayaan. Allah telah memberikan kepada kita pada seorang untuk diberikan jabatan. Allah telah memberikan kepada seorang itu kepintaran dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu takdir kita apa. Dan ketika kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan qada yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan hasil dari usaha kita. Cuma melihat qada Allah yang dituliskan
dari Lauhil Mahfuz, kita hanya bisa melihat tanda-tandanya saja. Umpamanya, hujan itu ada tanda-tandanya. Apa? Kalau lihat awan hitam. Kalau lihat terasa hawa panas, angin kencang umpamanya. Tapi tidak semua setiap awan mendung itu hujan. Banyak ketika awan mendung hujannya tidak jadi. Tapi tandanya kebanyakan kalau turun hujan itu mendung dulu. Tidak setiap kalau gerah itu akan turun hujan. Tapi tandanya hujan kebiasaannya hawa panas. Tapi tidak semua hawa panas bisa menurunkan hujan juga. Jadi kita sebagai manusia, qada telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita karena kita tidak tahu qada kita apa, ada tanda-tandanya. Di antaranya banyak tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, mujtabun bil amal. Qada Allah akan sampai kepada kita ketika kita sungguh-sungguh dalam beramal. Umpamanya, apakah takdir kita kaya? Maka kita akan terlihat sungguh-sungguh dalam beramal. Usahanya rajin, ke pasarnya rajin, ke sawahnya rajin, ke kantornya rajin. Dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Gitu. Tapi tidak semua orang yang bersungguh beramal juga dapat hasil kekayaannya. Karena kekayaannya tidak bisa dilihat dari amalnya. Banyak orang yang tidak bekerja juga banyak kekayaannya. Karena warisan dari orang tua umpamanya. Cuma tanda orang kaya umpamanya orangnya getol berusaha. Tandanya saja. Apakah takdir kita orang pintar? Bisa jadi dilihat dari tandanya. Apa tandanya? Tandanya ketika kita rajin menghafal. Umpamanya kita sekolahnya rajin, menghafalnya rajin. Jadi itu tanda orang yang pintar. Apakah orang yang pintar dia akan menjadi seorang ilmuwan? Tidak semuanya orang pintar. Apakah orang yang menghafal itu jadi orang pintar? Banyak orang yang menghafal tidak pintar-pintar. Tapi ada juga orang yang tidak pernah menghafal juga pintar. Orang yang tidak belajar tapi dia punya ilmu banyak. Oleh karena itu ilmu itu dikasih oleh Allah. Kita dilihat tandanya mujtahidun. Sungguh-sungguh bil amal. Apakah orang yang mempunyai jabatan, misalnya jadi bupati, jadi RW, RT, itu orang-orang itu tidak orang jadi caleg umpamanya. Orang seperti itu ditakdiri Allah, iya. Apakah kita bisa jadi seorang pemerintah, seorang dewan? Dilihat itu usahanya. Apa dia berusaha baik atau tidak? Sungguh-sungguh atau tidak? Apakah dia bersungguh-sungguh? Ada orang yang bersungguh-sungguh tapi tidak jadi. Tadi ada juga orang yang tidak sungguh juga jadi dalam pencalonannya. Jadi itu dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu hanya diperlihatkan dari usahanya. Tapi usaha itu kata Allah, orang yang berusaha keras akan hasil. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membuka subul, bukan sabil tapi subul. Kalau sabil satu, kalau subul banyak jalannya. Orang yang berusaha dalam jalan kami dan jalan Allah, maka kami akan buka bermacam-macam jalan. Orang yang niat untuk menjalankan perintah Allah, berada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada dia bermacam-macam jalan.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita berhasil, maka itulah adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada terikat kepada usaha kita. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang kaya, ketika kita jadi orang pintar, ketika jadi orang kita jadi pejabat, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya kita berusaha, tapi usaha tidak menjamin kepada qada Allah, ketetapan Allah tetap. Sawabikul himam la takhriqu aswal akdar. Cuma tandanya mujtahidun. Orang kita ijtihad, sungguh-sungguh dan beramal. Lalu yang kedua, kita akan melihat tentang as-sabrul ali. Sabar yang luar biasa. Orang yang akan dilihat oleh Allah akan berhasil dalam himmah aliyah, cita-cita yang mulia itu dilihat dari kesabarannya. Karena kesabaran itu adalah miftahu ma yurja. Menjadi kunci apa yang kita harapkan. Kita lihat apa dia ketika berusaha sabar atau tidak. Sanggup menahan emosi atau tidak. Sabar itu dalam arti habsun nafsi, bisa menjaga diri. Tarkus syakwa min alamil balwa, dia tidak berkeluh kesah dari susahnya, dari pahitnya bala yang datang kepada kita. Dia santai-santai saja ketika Allah beri cobaan. Dia sabar kepada terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Maka di sana sesuatu akan terjadi. Karena orang sabar itu innallaha ma'as sabirin. Sabar itu orang yang bersabar selama bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang sabar bersama Allah, apa yang dikehendakinya akan juga bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Kata baginda, sabar itu ada 4 caranya. Yang pertama, as-sabru alal faraid. Yang kedua, as-sabru ala adan nas. Yang ketiga, as-sabru alal musibah. Dan yang ketiga, sabru alal faqri. Sabar itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4. Yang pertama kata baginda, sabar itu alal faraid. Kita melaksanakan sesuatu yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, kita sabar dalam sholatnya, sabar dalam puasanya, sadam dalam berinfaknya, berzakatnya, sabar dalam berhajinya, melaksanakan apa yang diperintah Allah dengan sabar, tanpa keluh kesah, dengan melaksanakan sesuatu yang menjadi rukun dan syarat sah dalam ibadah tersebut, melaksanakannya dengan iqamah, dengan sesungguh-sungguh, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan diberi taufik apabila melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang sabar kepada sesuatu yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi taufik, kesesuaian kehendak Allah dengan kehendak kita. Inti dalam ibadah adalah bukan karena kita untuk kita ibadah, bukan untuk Allah kita ibadah, tapi ibadah kita untuk kita sendiri. Ya. Keinginan Allah ketika Allah memerintahkan ibadah itu adalah supaya kita bisa bermanfaat ibadah itu untuk diri kita pribadi dan untuk masyarakat sekitar. Jadi nilai ibadah seperti itu. Karena Allah tidak butuh ibadah kita. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh sholat. Allah tidak butuh puasa.
kita, Allah tidak putus zakat kita, Allah tidak ibadah haji kita. Allah sangat kaya. Sholat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, haji kita untuk kita, supaya kemanfaatnya bisa dirasakan oleh kita dan bersama orang yang terdekat kita, dengan tetangga, dengan keluarga, kemanfaatan kita. Jadi intinya ibadah itu adalah untuk menanamkan akhlak yang baik bagi kita. Oleh karena itu baginda Nabi dalam suatu hadisnya bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika kita melaksanakan keparduan dari Allah, maka akan dapat taufik. Apa taufiknya? Apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan kehendak. Apa yang dikehendaki kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu ketika akhlak kita robah. Ketika kita bersolat, maka kita menjadi rahmah. Sayang kepada tetangga, sayang kepada keluarga, sayang kepada istri dan anak, sayang kepada kakak, kadang ke bibi dan lain sebagainya. Itu intinya akhlak. Bersosial dengan orang lain, dihormati orang lain dan menghormati orang lain, itu intinya ibadah itu, supaya asar bekas ibadah itu menjadi kebaikan bagi seluruhnya. Gitu. Jadi orang yang melaksanakan amal ibadah dengan sabar akan mendapatkan taufik dari Allah, kesesuaian apa yang dikehendakkan Allah dan kehendak kita. Yang kedua, kata baginda, sabar itu ala adannas. Sabar akan cacian dari manusia. Kita harus sabar ketika kita dicaci oleh orang. Orang yang sabar akan cacian dari manusia, maka akan menimbulkan mahabbah. Oleh karena itu, kalau kita mencintai seorang, jangan seluruhnya, sekedarnya. Asa tuhibbu syai'an wa khairun wa asan takrahu syai'an wa khairun lakum wa asa tuhibbu syai'an wa syarrun lakum. Bisa jadi apa yang kita benci kebaikan bagi kamu. Bisa jadi apa yang kamu cintai kejelekan bagi kamu. Jadi kalau mencintai seorang sekedarnya, membenci seorang sekedarnya. Bisa jadi ketika kita benci, kita nanti akhirnya kita hina, nggak cinta. Asal kita hina, kita kalah cinta. Dan orang yang sabar dihina oleh manusia, suatu hari dia akan dicintai oleh manusia. Banyak orang yang dulunya dihina seperti aulia Allah. Ketika beliau masih hidup, orang pada menghina kekasih Allah. Tapi ketika para aulia Allah meninggal, orang pada cinta kepada para aulia Allah. Karena apa? Para aulia Allah itu as-sabru ala adannas, sabar kepada cacian dari manusia. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan sabru ala adannas al-bulughi ilal gayat, akan mencapai apa yang dicita-citakan oleh kita. Kalau kita ingin cita-cita kita tercapai, maka sabar akan penghinaan manusia. Banyak orang yang berhasil jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang-orang yang berpengetahuan tinggi. Dulunya dia dicaci, dihina, bekerja jadi kuli macul, kuli bangunan asalnya. Tapi akhirnya dengan kesabarannya dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dicita-citakan, yang menjadi tercapai tujuannya. Ya al-bulughu ilal ghayah. Lalu selanjutnya,
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'alal musibah. Sabar kepada musibah. Sabar kata baginda kepada musibah adalah masubah. Akan diberi pahala. Pahala yang tidak terbatas. Sholat pahalanya sudah ada ketentuannya. Ada yang menyebutkan 25 derajat. Ada yang menyebutkan 27 derajat. Ada yang menyebutkan 50 derajat. Berbagai macam. Puasa ada pahalanya. Zakat sudah ditentukan pahalanya. Satu kali kita memberi 7 lipat, kita akan diberikan ada minimal. Dan lain sebagainya. Berarti haji juga ada pahalanya. Dan sudah dibatasi. Bagi orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang sabar tanpa ada bandingannya, bighairi hisab. Jadi orang sabar itu pahalanya tidak bisa ditentukan oleh dia, oleh dalil. Allah yang menentukan pahala sabar bighairi hisab. Maka orang yang sabar akan musibah, kita sabar misalnya dengan dapat penyakit, ada bala, dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dengan lain-lain sebagainya musibah yang menimpa kita, maka sabar dengan musibah yang menimpa kita itu akan mendapat pahala yang besar, masubah. As-sabru 'alal musibah masubah. Sabar kepada musibah yang datang kepada kita membuat kita mendapat pahala yang sangat besar. Itu karena dengan kesabarannya. Yang keempat kata baginda itu adalah as-sabru 'alal faqr. Sabar terhadap kefakiran. Apa samrohnya, buahnya? Orang yang sabar kepada kefakiran adalah ridho Rahman, ridho Allah. Dia akan mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersabar kepada kefakiran, maka Allah akan ridho kepada orang yang fakir, yang sabar dengan kholo dan qadar yang diberikan kepadanya. Jadi yang kedua, tanda seseorang itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, cita-cita akan tercapai adalah dengan sabar yang tinggi. Jadi yang pertama, mujtahidun bil amal, sungguh-sungguh dalam beramal. Yang kedua tandanya adalah as-sabrul alih, bersabar yang tinggi. Yang ketiga, tanda orang yang akan tercapai cita-citanya adalah thiqatun bin nafsi. Artinya adalah dia pede. Dia percaya diri dengan dirinya sendiri. Thiqatun bin nafsi. Bukan dengan turunannya. Gitu. Banyak orang yang percaya diri dengan turunannya. Laisal fata mayyakulu hada bi walakinnal fata mayyakulu ha anada. Kalau kata ulama, seorang pemuda itu bukan yang membanggakan tentang orang tuanya, tapi pemuda itu adalah, nih saya, berkatalah inilah saya. Bukan berkata inilah turunan saya, inilah kakek saya, tapi inilah saya. Mana saya? Orang yang beriman itu jangan membanggakan turunan. Orang yang beriman itu jangan membawakan nasab. Karena orang tua kita soleh, kita belum tentu soleh. Orang kita jangan banyak maksiatnya, penjahat, kita juga belum tentu penjahat. Bisa jadi kita yang soleh. Jadi jangan membanggakan turunan. Ketika kita menjadi orang yang beriman, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa sedih. Kamulah orang yang tinggi kalau kamu punya keimanan. Jadi orang yang tinggi itu
bukan tinggi derajat, bukan tinggi hartanya, bukan karena orang tuanya, tapi orang yang tinggi adalah a'laun itu in kuntum mu'minin. Apabila kamu orang yang beriman, keimanan itu akan menjadi suatu barometer bahwa kita itu mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah, begitu juga di hadapan manusia. Orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditinggikan oleh Allah derajatnya di hadapan manusia. Kita tidak minta dimuliakan oleh manusia, tapi dengan kita memuliakan Allah, beriman kepada Allah secara optimal, maka Allah akan memuliakan kita. Walaupun kita tidak pengen dimuliakan oleh manusia. Manusia dengan sendirinya akan memuliakan kita karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita adalah seorang yang beriman. Kita jangan sampai menjadi orang yang tidak pede. Maka supaya kita percaya diri, ada amalan yang datang dari pribadi, ada amalan yang datang di luar. Tapi yang dari luar itu sesuatu yang bukan jadi pandangan hidup kita. Sesungguhnya kepercayaan diri kita itu melihat dari akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang akan percaya diri apabila melihat akhlak Rasulullah, yaitu sidik. Dia tidak pernah berbohong. Karena orang yang berbohong tidak akan percaya diri. Apa yang dia ucapkan, umpamanya kita berucap, kita mengajak orang, tapi dia tidak pernah melakukan. Seorang mubaligh umpamanya menyuruh orang menikah, tapi dia tidak pernah nikah. Itu kadang-kadang ucapannya susah karena belum nikah. Seorang dai umpamanya mengajak orang tahajud, lisannya akan keluh karena dia tidak pernah tahajud umpamanya. Menyuruh orang ibadah, dia tidak ibadah karena dia tidak ibadah. Akhirnya lisannya keluh, tidak pede mengucapkannya karena tidak sidik. Gitu. Apabila tidak jujur, kita pernah mengamalkannya, maka apa yang kita ucapkan pede saja karena kita telah mengamalkannya. Jadi berarti kita sudah jujur, sidik sebetulnya. Rasulullah pede. Kita harus, kalau punya sifat Rasulullah yaitu sidik, kita pede. Orang yang jujur, orang yang percaya diri, dia akan menyampaikan apa adanya. Tidak akan ditutup-tutupi apa yang dia ucapkan dengan terus terang. Tidak perlu retorika dalam berdakwahnya. Dan orang yang pede itu apa adanya. Apa yang dia ucapkan itulah karakternya. Yaitu tabligh akan menyampaikan apa yang telah dia amalkan. Orang yang pede itu amanah. Orang yang amanah itu cirinya Rasulullah adalah amanah, amanat. Apabila orang yang hianat, pernah menipu, dia tidak akan pede hidupnya. Bahkan dia akan berucap supaya membuat dirinya dipercaya orang lain dengan sumpah. Wallahi, billahi. Tanda orang yang banyak berbohong itu ketika berucap banyak sumpahnya. Janganlah kamu percaya orang yang banyak bersumpah. Orang yang baik bersumpah itu adalah orang yang banyak berbohong. Oleh karena itu, orang yang beriman kalau berbicara itu jangan gampang mengeluarkan sumpah demi Allah. Cukup saja. Sesuatu yang biasa-biasa saja, orang lain juga akan mempercayainya. Tapi orang yang tidak pede, yang tidak aman, tidak pede. Sehingga apa yang diucapkan, dilontarkan kepada orang lain, memakai sumpah. Karena dia merasa tidak percaya diri. Kalau orang yang beriman, percaya akan dirinya sendiri. Apalagi Rasulullah SAW sifatnya adalah fatonah, pintar. Orang pintar akan pede. Apa yang diucapkan udah di luar kepalanya. Dia pede, tidak takut orang bertanya karena saya sudah
bisa menjawabnya karena dia tahu ilmunya. Itu orang pintar. Itu kepedean, kepercayaan diri itu adalah sifat dari Rasulullah SAW. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Percaya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengijabah kita dari doa. Misalnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah saya pengen kaya, ya Allah saya pengen banyak diangkat derajat, ya Allah saya pengen pintar. Lalu kita dalam berdoa kita tidak pede, tidak yakin, ya tidak akan diijabah. Oleh dalam sebuah Rasulullah SAW bersabda, keyakinan doa itu adalah tergantung keyakinan. Inna dhanni abdi bi. Apa prasangka kita kepada Allah? Kalau kita dalam prasangka hatinya doa kita tidak dijabah, ya tidak akan dijabah. Kalau kita berprasangka pada doa kita akan dijabah, ya pasti akan dijabah. Jadi yakin. Kalau bahasa kita lah pede. Pede dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan percaya diri dengan apa yang ada di luar. Seperti percaya diri dengan orang tua, umpamanya orang tua kita kaya, kita pede, merasa pede dengan kekayaannya. Memang ada juga unsur baiknya orang tua kaya, kita merasa terbawa pede. Kita punya misalnya saudara yang jadi jenderal, kita jadi pede sendiri. Tapi itu dari luar. Efeknya jelek. Merasa bangga dengan kebanggaan orang lain. Kita di sini kita merasa aman. Itu juga merasa aman. Tapi kita jangan merasa aman dengan makar Allah. Akhirnya kita berangkat kemana saja, percaya diri saja akan aman. Dan karena merasa aman. Dan ada juga keyakinan itu dengan kesuksesan. Apabila seorang sudah sukses, maka akan percaya diri. Beda dengan orang yang tidak sukses. Kalau ada reuni tidak mau menghadiri karena merasa diri tidak sukses. Tapi orang sukses, mau dibawa kemana saja, dia akan pede sendiri. Jadi kesuksesan bukan dalam hal dunia saja, tapi kesuksesan kepada hari akhirat. Kepintaran, fisik juga membuat kita pede, percaya diri. Apabila cantik, apabila ganteng, dia akan pede. Beda dengan sebaliknya. Tapi itu di luar. Yang bagusnya yang tadi, yang pertama, percaya diri itu dengan akhlak yang baik, seperti sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulang lagi, hadirin yang bahagia, sawabikul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Kesungguhan kita dalam mencapai cita-cita yang mulia kita tidak bisa merubah atau mengoyakkan tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita, karena kita tidak tahu apakah takdir yang kita itu di hadapan Allah Subhanahu tidak tahu, maka tanda-tandanya akan diperlihatkan, akan terlihat dari kita, yaitu diantaranya banyak tandanya. Diantaranya ketika kita bersungguh-sungguh dalam beramal, ketika kita merasa sabar, dan ketika kita mempunyai rasa percaya diri, siqatu bin nafs. Semoga makalah yang tadi bisa kita dengarkan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi